तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कितना अच्छे तरीके से ग्रैंड वेलकम के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधे चले गए रेस्ट करने, क्योंकि बहुत दूर से थके हुए थे सब लोगों ने। लेकिन आप बड़ी हमारा लंच का मजा उठाना। और चलिए दोस्तों देखते कि लंच में क्या क्या है। যেটা হচ্ছে ভালোই হচ্ছে, আর ভালোর আশায় আমরা চেয়ে বসে আছি। হ্যাঁ, নিচে বসে খাওয়া দাওয়া কোনো সমস্যা নাই, মজা করেই খাচ্ছি আমরা। রান্না বান্না ভালো হয়েছে। যদি খাওয়া হয় বসে, খাওয়াটা হয় বসে, তাই জন্য আমরা বসে গেছি। জয় ভীম, জয় জয় ভীম। আজকের এই পুরীতে 3 দিনের ইভেন্টে, অর্থাৎ 5 দিন আমরা এসেছি, 3 দিন এই হোটেলে থাকছি। খাওয়া দাওয়ার একদম মাস্ট। স্যার যেটা বলেছেন আমাদের তপন স্যার, আমাদের ভবিষ্যৎ, তিনি খাবার মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে সত্যিকারে ভিনকপের যে খাওয়া দাওয়া কাকে বলে, যা খুশি খাবেন, আর এন্টারটেনমেন্টের কোনো অভাব থাকবে না। আর সবচেয়ে বড় জিনিস, আজকের দিনে যারা যারা এসছে 250 জনের বেশি আমাদের পুরীতে
যে খাওয়া দাওয়ার প্রোগ্রাম চলছে, আজকের দিন শুধু খাওয়া দাওয়াটা বলবো, পরের প্রোগ্রাম আবার পরে হবে। मांस मांस जा खुशी खावें खान। आज हम लोग पुरी आया है। पुरी का अंदर मेरा पिकअप का प्रोग्राम अभी चल रहा है। अभी हम लोग लंच के लिए हम लोग आया है। अभी लंच के लिए हम लोग का चिकन है और मछली है, बहुत आइसक्रीम भी है, मिठाई भी है, बहुत कुछ था तो अभी खा लिया। अभी जो बच्चा है मिठाई है और आइसक्रीम है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू। আর এতজনের অ্যারেঞ্জমেন্ট এত পিসফুলি এত শান্তশিষ্টভাবে হচ্ছে, মনে হচ্ছে নাকি এখানে 200-250 মেম্বারের এখানে সব অনুষ্ঠান হচ্ছে। রিয়েলি জয় ফিনকপের যে মেন ফাউন্ডার আমাদের তপন মজুমদার স্যার, ওনার যে ভিউ, ওনার যে সিদ্ধান্ত, ওনার যে আমাদের প্রতি মানে ভালোবাসা, তারই এটা প্রমাণ আছে যে সব কিছু শান্তশিষ্ট আছে। টাটা কোম্পানি একমাত্র এরকম লোক যেটা ভারতবর্ষে নিজের এমপ্লয়ি ভাবে না, বাচ্চা ভাবে। তারপরে যদি কোনো কোম্পানি হয় সেটা একটা ফিনকপ ব্লকচেন গ্রুপ অফ কোম্পানি, যে নিজের অ্যাসোসিয়েটকে কখনো অ্যাসোসিয়েট ভাবেনি, নিজের ছেলে মেয়ে ভেবেছে। সেই ভেবে এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, এটা জয় হবে। ফিনকপ একদিন টাটার থেকে উপরে যাবে। জয় ফিনকপ। कंपनी से और लंच तो लगभग खत्म हो चुका है। ये बुफेट था और सब लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया और ये आप सबको तो दिखने को मिलेगा हमारे वीडियोस में जो एपिसोड के तौर पे आ रहे हैं। दोस्तों, एक कंपनी ऐसा भी होता है जो लोगों को दिखावा करने के लिए बहुत कुछ दिखाता है, ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन उनको कंपनी सिर्फ यहीं पे खाना खिलाना इसके लिए वीडियो करना जरूरी नहीं है। हर इंसान के घर में जिंदगी भर खाना बने रहे और खुद उसका अपने से मेहनत करके इनकम करके वो सब कुछ माने उसको पा सके। तो फिनकॉप ग्रुप ऑफ कंपनीज यानी हम सबके लिए एक ऐसा जरिया है जिंदगी जीने का जो हमेशा हर एक इंसान के लिए एक बहुत मूल्यवान और अपना जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, लाउंज में इतना अच्छा खाना था तो सब लोग खा भी नहीं पाए, इतना अच्छा आइटम और इतना ज्यादा आइटम थे। लेकिन दोस्तों, अब बारी है, हम जाएंगे फील्ड में और उठाएंगे क्रिकेट मैच का मजा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्रिकेट मैच कैसा चल रहा है। नमस्कार फ्रेंड्स, फिनकप ग्रुप अफ कोम्पानिर आशीषबृंदके असंख्य धन्यवाद। तो আমরা পুরীতে যে ইভেন্টে এসেছি, এই ইভেন্টের মাধ্যমে আমাদের যে আজকে কার্যক্রম ছিল 3টে থেকে 6টা পর্যন্ত ক্রিকেট ম্যাচ। তো এই ক্রিকেট ম্যাচ আমরা দুটো টিমে ভাগ করে নিয়েছি, আমরা এনজয়মেন্ট করব। আর এইভাবেই আমরা সারা জীবন যাতে এনজয়মেন্ট করতে পারি, ফিনকপ ব্লকচেন ইন্ডিয়া বা ফিনকপ গ্রুপ অফ কোম্পানি অ্যাসোসিয়েট বৃন্দ সবাইকে নিয়ে আমরা একসাথে চলবো, একসাথে আমরা বাঁচবো এবং জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেব, এটাই আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए।
कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में खद्दर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाए। खिलाड़ी वाहे वाहे जियो खिलाड़ी वाहे वाहे जियो खिलाड़ी वाहे वाहे जियो खिलाड़ी वाहे वाहे। एड़े पेड़े देख घुमा के आरे पारे देख घुमा के गुत्थी गुत्थम देख घुमा के अड़चन खड़चन देख घुमा के जियो खिलाड़ी वाहे वाहे जियो खिलाड़ी वाहे वाहे। ओ एड़े पेड़े देख घुमा के आरे पारे देख घुमा के गुत्थी गुत्थम देख घुमा के अड़चन खड़चन देख घुमा के। छुटा हौसला बदल फैसला बढ़ा ले तू बिंदास काफिला, खेल जमा ले कसम उठा ले बजा के चुटकी धूल चटा दे। घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के जियो खिलाड़ी वाहे वाहे। घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के जियो खिलाड़ी वाहे वाहे। अटकी सांस सुई की नोक पर खेल बड़ा ही गहरा है, मजा भी है मजेदार साइज का, रंगा रंगी ये चेहरा है। हिट्टी शिट्टी हो हल्ला सब हुल्लड़ धूम धड़ाका है, खेल खिलाड़ी तड़क भड़क सब जलता फड़ाका है। घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के जियो खिलाड़ी वाहे वाहे। घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के जियो खिलाड़ी वाहे वाहे। एड़े पेड़े घुमा के आरे पारे घुमा के गुत्थी गुत्थम घुमा के अड़चन खड़चन घुमा के। छुटा हौसला बदल फैसला बढ़ा ले तू बिंदास काफिला, खेल जमा ले कसम उठा ले बजा के चुटकी धूल चटा दे। घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के जियो खिलाड़ी वाहे वाहे। घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के जियो खिलाड़ी वाहे वाहे। कोई तेरे आगे टिक पाए ना, जो भी तेरे सामने आएगा। कोई तेरे आगे टिक पाए ना, जो भी तेरे सामने आएगा। तू कर दे धमाका सब देखें आज तमाशा, तू कर दे धमाका हर बॉल को दे तमाचा, दे चौका दे छक्का आज हो जा
बिजली हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, करके बेतहाशा ये बिजली हुआ जाता है दिल, सन की हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, करके बेतहाशा ये बिजली हुआ जाता है दिल। बादल में ढूंढे घोंसले, पगला गए हैं हौसले, गिर जाए या उड़े, अब टूटे या जुड़े, परवाह नहीं, परवाह नहीं, परवाह नहीं, परवाह नहीं। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कितना अच्छे तरीके से हम लोगों ने मजा लिया क्रिकेट मैच का, लेकिन अब वक्त आ गया फिनकॉर्प ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो क्विज कॉन्टेस्ट होने वाला है। तो चलिए अब हम सब मिलके भाग लेते हैं क्विज कॉन्टेस्ट में। फिनकॉर्प ग्रुप ऑफ कंपनीज এর ভলান্টিয়ার্স এবং ফিনকর্প গ্রুপ অফ কোম্পানিজ এর ভলান্টিয়ার্স এর পাওয়ার বলতে গেলে সবার থেকে বেশি হবে। কোম্পানি যতগুলো র্যাঙ্ক আছে, কারণ তাদের কথা কাটার ক্ষমতা কারো থাকবে না, কারণ তাদের অর্ডার মিন্স তপন স্যারের অর্ডার, রাইট? তো ভলান্টিয়ার হিসেবে যাদের নামগুলো আমরা আজকে অ্যানাউন্স করা হবে এবং তাদেরকে স্পেশাল এখানে আপনাদের সবাইকে তো ব্যাচ দেওয়াই হবে, আই কার্ড দেওয়া হবে, তাদের দুটো আইডেন্টি কার্ড থাকবে, একটা কোম্পানির ভলান্টিয়ার। তো এখানে এই নামগুলো এখনো পর্যন্ত কোম্পানি থেকে সিলেক্ট হয়েছে এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এবং ফাউন্ডার স্যার সেটাকে ডিসাইড করেছেন। এছাড়াও যদি কেউ চান যে আমি নিজে থেকে কোম্পানির প্রতি ডেডিকেটেড থাকতে চাই, সে হাত তুলতে পারেন, নিজের নাম নথিভুক্ত করার আপনার একটা অপশন এখানে থাকবে, কিন্তু লিমিটেড, রাইট? তাদের থাকার পেছনে কিছু কন্ডিশন থাকবে, সেটাও কিন্তু পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। এমন না ইমোশনাল হয়ে কেউ হাত তুলবেন না। যদি 100% ফিনকর্পকে ভালোবাসতে পারেন, ফিনকর্পের প্রত্যেকটা কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারেন, দেন আপনার জন্য অপরচুনিটি থাকবে ফিনকর্প ভলান্টিয়ারের জন্য। স্ক্রিনে যে ভিডিওগুলো চলবে সবাই কিন্তু মনোযোগ সহকারে দেখবে, কারণ একটু পরে বুঝতে পারবে, রাইট? কারণ আজকের যে মেন অনুষ্ঠানটা হবে সেটা কিন্তু এর উপর আধারিত করা আছে, এর উপর একদম বেস করে তৈরি করা। তো সবাইকে অনুরোধ করব যে প্রোগ্রামগুলো এখানে প্লে হবে সেটা কিন্তু মন দিয়ে দেখবেন। আর এখানে আপনাদের সবার জন্য কিছু স্পেশাল কোশ্চেনও থাকবে, সেটা কিন্তু স্পেশালি আমাদের স্যার এটাকে ডিসাইড করবে। Any kind of success we need a best platform। অর্থাৎ আমরা যদি সফল হতে হয় তো সবার আগে আমার একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম দরকার, যেখানে আমি পরিশ্রম করে আমি আমার জীবনের যেটাই চাই সেটা আমি এখানে অর্জন করতে পারি। তো কিভাবে আমরা জানবো কোথায় কাজ করলে আমরা সেই সঠিক প্ল্যাটফর্ম হবে সেটা আমার জন্য? কারণ আমরা বিভিন্ন জায়গাতে কর্ম তো করি, কিন্তু সঠিক ফল আমরা কিন্তু পাই না, কারণ কোথাও না কোথাও সেই প্ল্যাটফর্মটা কাজ করার পর সেই প্ল্যাটফর্ম আমাদের সাথ ছেড়ে দেয়, কখনো কখনো সেই জায়গার মানুষগুলো আমাদের সাথ ছেড়ে দেয়। তাহলে কিভাবে বুঝবেন যে সঠিক জায়গা কোনটি, যেখানে আপনার কেরিয়ার আপনি তৈরি করতে পারেন, আপনার ভবিষ্যৎ আপনি নির্মাণ করতে পারেন? অর্থাৎ আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হোক কিংবা আপনার ডেইলি লাইফ, প্রত্যেকটা জায়গাতে সফল হওয়ার জন্য একটা সুন্দর প্ল্যাটফর্ম চাই, একটা সুন্দর অ্যাকোমোডেশন চাই এবং সেই সঙ্গে সর্বোপরি একটা এডুকেশন সিস্টেম চাই। তাহলে আমরা কোন পয়েন্টগুলো বা কোন পয়েন্টের বেসিসে যদি আমরা চলি তাহলে বুঝতে পারবো এই প্ল্যাটফর্ম আমাদের জন্য সঠিক। তো সবার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে কোম্পানি প্রোফাইল। যে কোম্পানিটার প্রোফাইল সম্পর্কে আমরা যদি জানি তো কোম্পানির বেসটা আমরা বুঝতে পারবো। কোম্পানির প্ল্যান, অর্থাৎ যদি কোনো কোম্পানির প্ল্যান সঠিক হয় তাহলে আমার কাছে পে আউটটা সঠিকভাবে আসবে। কোনো কোম্পানির প্রমোটার, অর্থাৎ যে ফাউন্ডার কোম্পানির তার মানসিকতার উপর বেস করছে কোম্পানির ভবিষ্যৎ, আর কোম্পানির সঙ্গে জুড়ে আছে আমাদের ভবিষ্যৎ। এবং সেই সঙ্গে কোম্পানির সঙ্গে যে মানুষগুলো জুড়ে কাজ করছে তাদের মানসিকতা কতটা সৎ, তারা কতটা পরিশ্রমী এবং তারা কতটা হেল্পিং নেচারের, তার উপর বেস করে কিন্তু আমাদের সফলতা অনেকটাই নির্ধারণ হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে কোম্পানির ভবিষ্যৎ কোথায়, কোম্পানির মিশন ভিশন কি, সেটা যদি আমরা জানতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতে একটা ছায়াময় একটা গোলকের মধ্যে থেকে যায়। অর্থাৎ এই বিষয়গুলো যদি আমরা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারি
এবং সঠিকভাবে আমরা বুঝতে পারি, তাহলে কিন্তু কোন প্ল্যাটফর্মটা আমাদের জন্য সঠিক এবং কোথায় কাজ করলে আমরা আমাদের ক্যারিয়ার তৈরি করব সেটা আমরা এখানে বুঝতে পারি। একটা কোম্পানির শুরুই হয় তার প্রোফাইল থেকে, অর্থাৎ কোম্পানির জন্ম বৃত্তান্ত, কবে জন্মগ্রহণ করেছে, কার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছে, কোম্পানির ইচ্ছা কোথায়, কোম্পানির ভিশন কোথায়, কোম্পানির মিশন কোথায়, এই বিষয়গুলো। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক ফিনকর্প গ্রুপ অফ কোম্পানিজের প্রোফাইল সম্পর্কে। ফিনকর্প গ্রুপ অফ কোম্পানিজ একটি ডিসেন্ট্রালাইজড প্ল্যাটফর্মে স্বীকৃত কোম্পানি। 1998 সালে লন্ডন থেকে কোম্পানিটির যাত্রা শুরু হয়, তারপর দুবাইতে প্রসারিত হয় এবং ইন্ডিয়াতে 2018 সালের 12 জানুয়ারি আমাদের শ্রদ্ধেয় তপন মজুমদার স্যারের হাত ধরে তার কর্মকাণ্ড শুরু করে। পাওয়ারটা যদি আপনাদের উপলব্ধি করতে হয়, এখানে যে পয়েন্টগুলো আলোচনা হয়েছে, আর জানেন এখানে প্রত্যেকেই যারা আলোচনা করছে কিন্তু ফিনকর্প গ্রুপ অফ কোম্পানিজের ম্যানেজমেন্ট ইউনিট থেকে, রাইট? তো আপনাদের কাছে ফিনকর্পের মিশন, ভিশন, প্রজেক্ট সবকিছু ক্লিয়ার? তো চলুন এবার আমরা আমাদের মধ্যে আমাদের ভলান্টিয়ার্সদের নাম এখানে অ্যানাউন্সমেন্ট করব এবং তারা একে একে স্টেজে আসবে। প্রথম যে নাম অনিন্দিতা রায়, রিমি গোয়ালি, পবিত্রা হালদার, সুজয় চক্রবর্তী, মিস্টার কল্যাণ দাস অধিকারী, মিস্টার শাহাদাত গারু, মিস্টার প্রসেনজিৎ মন্ডল, মিস্টার বিজন কুমার পাত্র, মিস্টার রবীন্দ্রনাথ দাস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার এতজন মানুষ যারা বসে আছেন তাদের মধ্যে যদি কেউ মনে হয় যে না আমি পারবো, সে আসতে পারে। প্লিজ বিগ হ্যান্ড ফর মিস্টার সুজয় দাদা, কাম অন দ্য স্টেজ। আর কেউ নেই? আর একজন আছে, আমি স্বয়ং। আমি যেদিন প্রথম আপনার সাথে দেখা হয়েছিল সিকিমে, সেদিনও বলেছিলাম আর আজও বলছি, যতদিন ফিনকর্প থাকে, ফিনকর্পের যেখানে প্রয়োজন হবে এখানে, হ্যাঁ আমি যেহেতু ডেডিকেটেড, বাট আমি নির্ভর করি আমাদের শ্রদ্ধেয় তপন স্যারের আদেশের জন্য। তো স্যারের আদেশ যদি চলে আসে, যেখানে যেতে হবে, রাত দিন 24 ঘন্টা আমি অ্যাভেলেবল। তো আমি অনুরোধ করব আমাদের শ্রদ্ধেয় তপন মজুমদার স্যারকে, প্লিজ স্যার কাম অন দ্য স্টেজ এবং আমাদেরকে অনার করার জন্য। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আমরা সবাই ভালো আছি তো? তাহলে একবার সুন্দরবনে খেলা হবে তো? রেডি? সবাই রেডি তো? এক দুই, 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 এক দুই। মোটামুটি ঠিক আছে নাকি? তো যাই হোক, আমরা সবাই মিলে পুরীর প্রোগ্রামে এসেছি। ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে? ভালো লাগছে তো? মিনিমাম 100 জন ব্লাড ডোনেশন করবে, মিনিমাম 300 জন থাকবে। আমরা ফ্রি অফ কস্টে আই ক্যাম্প করব, ফ্রি অফ কস্টে আমরা চশমা প্রদান করব, ফ্রি অফ কস্টে যদি কারো প্রয়োজন হয় সানি অপারেশন করা, সেটাও আমরা করব। আমরা যারা বিভিন্ন নেটওয়ার্কের
কোম্পানি, কালকে আরেকটা কোম্পানি, পরশুদিন আরেকটা কোম্পানি। এই কোম্পানিগুলো করতে করতে আমরা বারবার প্রতারিত হচ্ছি, আমরা বারবার বঞ্চিত হচ্ছি, আমরা বারবার শোষিত হচ্ছি। আবার কি পুনরায় করতে ইচ্ছা আছে করার, যে আবার প্রতারিত হব, আবার বঞ্চিত হব? আছে ইচ্ছা? যদি ইচ্ছা না থাকে তাহলে 1 জুলাই ফিনকর্প ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হবে, সেই ক্যাম্পে প্রত্যেকই ব্লাড ডোনেশন করতে হবে। আমরা বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজ করতে করতে আমাদের রক্তে দূষিত হয়ে গেছে, অর্থাৎ রক্তের রং কি আমাদের লাল, এটা কালো হয়ে গেছে। যেখানে খারাপ জায়গা সেখানে আমরা চলে যাচ্ছি, যেখানে 3 মাস পর টাকা পাওয়া যাবে না সেখানে গিয়ে আমরা হাজির হয়ে যাচ্ছি। তাহলে প্রথমে আমাদেরকে শুদ্ধকরণ করতে হবে কি, যেহেতু আমাদের ওই প্রবলেমটা ব্লাডের মধ্যে ঢুকে গেছে, তাই জন্য ফার্স্ট ব্লাড ডোনেশন করতে হবে ওই 1 জুলাই। যারা যারা করবেন না তাদের কিন্তু দূষিত রক্ত থেকে যাবে, সাকসেস কিন্তু হবে না, এটা মাথায় রাখবেন। ঠিক আছে? তাহলে আমরা সবাই রক্তদান করবো তো? এই রক্তদানের মধ্যেই আমাদের সমাজের উন্নয়ন কিন্তু শুরু হবে, হবে কি না? এবং আমাদের প্রচুর আত্মীয় বান্ধব আছে, তাদের বিভিন্ন সময় দুর্ঘটনা, অ্যাক্সিডেন্ট করতেই পারে, হঠাৎ করে কারো ব্লাড প্রয়োজন আছে, আমরা কোথায় পাবো? যদি আমরা এখানে ব্লাড দিয়ে রাখি, কার কি গ্রুপ আছে, ও পজিটিভ কি ও নেগেটিভ, বি পজিটিভ কি বি নেগেটিভ, তাহলে আমরা জানতে পারবো তো। এবং যারা ব্লাড ডোনেশন করবে প্রত্যেকেই সার্টিফিকেট পাবে, প্রত্যেকেই সার্টিফিকেট পাবে। সেই সার্টিফিকেটে এমার্জেন্সি হলো একটা ব্লাড পাবেই পাবে, গ্যারান্টি। এটা ফিনকর্প ওয়েলফেয়ারের গ্যারান্টি। এরপর 1 জুলাইয়ের পরে আমরা যে প্রোগ্রাম করব দীঘাতে, জুলাই মাসের এর বা আগস্ট মাসের দিকে হতে পারে, সেই প্রোগ্রামে ফিনকর্প ওয়েলফেয়ারের অ্যাম্বুলেন্স থাকবে। যে অ্যাম্বুলেন্সে আমরা আমাদের কর্মীর মধ্যে ফ্রি অফ কস্টে পরিষেবা দেব, রাত দিন 24 ঘন্টা আমরা আছি সঙ্গে। মোবাইল কম হাতে থাকবে। মুখে কিছু দেওয়া যাবে না। আমার ফার্স্ট কোশ্চেন সবার উদ্দেশ্যে, আমাদের ফিনকর্প গ্রুপ অফ কোম্পানির ডেট অফ বার্থ কত? ফুল ডেট অফ বার্থ। আমি কাকে নেব? সবাই সবাই হাত তুলেছে একসঙ্গে। আমি একজন নতুন ফেসারকে নেব, যাকে আমি চিনি না, যাকে আমি নতুন তাকে নেব। অবশ্যই 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 একজন ম্যাডাম তুলেছে, আমার জেনে নিন ম্যাডামের কাছ থেকে। কুইক ম্যাডাম। 12 January 2018. রাইট অ্যান্সার। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আমাদের কোম্পানির ভেন্ডার নেম, কোর গ্রুপকে তো আমি জিজ্ঞেস করবোই না, কারণ কোর গ্রুপ অবভিয়াসলি জানবে। নতুন কেউ আওয়ার কোম্পানি পেছনে হাত তুলেছে, ভেন্ডার নেম পেছনের দিকে আমি যাব। নতুন কেউ? Central Bank Digital Currency. No, wrong answer. Right answer. Now, $10 billion. Billion. Right answer. Now, আমাদের
ফিন টোকেনের ইউটিলিটি সার্ভিসের যিনি সার্ভিস প্রোভাইড করেন যে সংস্থাটা তার নাম কি? অল ওভার ওয়ার্ল্ডে আমাদের ফিন টোকেনের ইউটিলিটি সার্ভিস প্রোভাইডারের নেম কি, যার চ্যানেল পার্টনার হয়ে আমাদের ফিনকপ গ্রুপ অফ কোম্পানি কাজ করছে? হ্যাঁ স্যার, রাইট অ্যান্সার, রাইট অ্যান্সার। খুব সহজ কোশ্চেন, কেউ দেবে উত্তর? অনেকে দিত। ইউকে ফিনিক্স। হ্যাঁ, ইউকে ফিনিক্স। রাইট অ্যান্সার। নাও আমাদের কোম্পানির ফার্স্ট মিশন কি? কোশ্চেনটা টাফ হতে পারে, বাট অবভিয়াসলি আমাদের কোর মেম্বাররা জানতে পারবে এটা। আমি কোর মেম্বারদের জিজ্ঞেস করতে পারি কোশ্চেন, আমাদের কোম্পানির ফার্স্ট প্রায়োরিটি মিশন কি? এডুকেশন। নো, রং অ্যান্সার। দিন এটা দিন। আমাদের কোম্পানির ফার্স্ট প্রায়োরিটি কি, মিশন কি? ফিনটোকেন এস্টাবলিশ করো, সমাজ সেবা প্লাস ফিনটোকেন এস্টাবলিশ। আচ্ছা, তো ধরা গেছে, বাট কোশ্চেনটা রাইট আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। বসুন। নেক্সট সুবীর আমাকে দিন। কমিউনিটি বিল্ডার। ইয়েস, রাইট অ্যান্সার। কমিউনিটি বিল্ডার ফিনটোকেন ফার্স্ট প্রায়োরিটি। স্যার, মিস্টার তপন মজুমদার স্যার কত সালে মুম্বাই গিয়েছিলেন? দেখানো হচ্ছে ডিসপ্লে। আমাদের শ্রদ্ধেয় তপন মজুমদার স্যার অ্যাবাউট ক্রিপ্টোকারেন্সি এন্ড ফরেক্স মার্কেট এডুকেশন নিতে কত সালে মুম্বাই গিয়েছিলেন? কে আনসার দেবে? নেক্সট পেছনে আমাদের একজন আছে। 1998 সালে। রং অ্যান্সার। 1998 সালে নয়, 2010 সাল। রং অ্যান্সার। কে আছে? দিন আমাকে দিন তো, টেবিলে কে আছে? 2007 বলতে একটা ভিড়ে যাবে। 2012 সাল। রং অ্যান্সার। ওদিকে দিন। আরে কি হচ্ছে? 10 বলতে একটা তাও বেরোচ্ছে না, তাও বেরোচ্ছে না। রং অ্যান্সার। 2018। রং অ্যান্সার। ইয়েস, রাইট অ্যান্সার। ধীরেন না। 2015। 2015। ধীরেন না। নামে কো ধীরেন কি টাইটেল? আমাদের এক্ষুনি যে ফাউন্ডেশনটা লঞ্চিং করা হলো এবং স্যার যাদেরকে স্বেচ্ছাসেবী বেছে নিলেন, আমাদের সেই ফাউন্ডেশনের ফুল নেম কি? এই দেখা যাবে না ওইটা, যারা কার্ড পেয়েছেন কেউ দেখবেন না, আর যারা কার্ড পেয়েছেন জিজ্ঞেস করবো না, ওই নিশ্চিন্ত থাকুন। কে বলবে? ওনাকে ইম্পর্টেন্ট। রাইট অ্যান্সার। নাম রিতুপতি পাহাড়ি। নেক্সট কোশ্চেন, আমাদের ফিনবাইকে মিনিমাম প্রাইস কত আর ম্যাক্সিমাম প্রাইস কত? কেউ উত্তর দিলে একদম বলে চলে যায়। ওখানে সবুজ জামার আগে দাঁড়িয়েছে, সবুজ জামার আগে কল্যাণ মাইতি। কল্যাণ মাইতি এখানে মাথায় চুল কম। 7,000 থেকে 3.5 লাখ। হ্যাঁ, 7,000 থেকে শুরু। রাইট অ্যান্সার। কল্যাণ মাইতি। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার কোশ্চেন আনসার এখানেই শেষ হয়েছে। নেক্সট, আমি একটা কোশ্চেন করবো, সেটা হচ্ছে আমাদের কোম্পানির ফুল অ্যাড্রেসটা কি? পুরো অ্যাড্রেসটা বলতে হবে, পুরো অ্যাড্রেসটা, অফিস অ্যাড্রেস, কর্পোরেট অফিস অ্যাড্রেস কে বলতে পারবে? পুরো অ্যাড্রেসটা কে বলতে পারবে? কলকাতা পুরো অ্যাড্রেস হয় না। ওয়েবেল বিল্ডিং, কলকাতা নিউ টাউন হয়নি, ফুল অ্যাড্রেস হলো না। পিন কোড আছে, তারপরে এটা আমাদের আরো আছে, ওইটুকু হবে না। হ্যাঁ, এরিয়া অনেক কিছু আছে, ফুল অ্যাড্রেস বলতে হবে। দেখো যে কোম্পানি, দেখো কেউ পাচ্ছে না, এদিক থেকে মনোজিৎ বাবু আপনারা কেউ সব সরে যাচ্ছে, কেউ একজন দেখে বলছি মানে এখানে যে ভিডিওটা প্লে করা হয়েছে ওখানে মেন 6টা পয়েন্ট ছিল। 6টা পয়েন্ট কে বলতে পারবে? আর কার হাত তোলা জানি? মেন 6টা পয়েন্ট এখানে আলোচনা করা হয়েছে এবং এটাও বলা হয়েছে আমরা কোনো কোম্পানিতে কাজ যদি করতে হয়, যদি এই 6টা পয়েন্ট আমরা সঠিকভাবে অ্যানালাইসিস করতে হয়, কোনোদিনও কোনো ব্যক্তিকে ঠকতে হবে না।
সেই 6টা পয়েন্ট আমাদের কোম্পানিতে আছে এবং সেই 6টা পয়েন্ট এখানে অ্যানালাইসিস করা হয়েছে। সেই 6টা পয়েন্ট কে বলতে পারবে? তো যখন এখানে ভিডিও প্লে হচ্ছে মনে রাখবেন, ফিনকর্প কখনো বলে না কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট করুন আর ওখানে মাসে মাসে নিন। এখানে কিন্তু একটুকে বলে দিয়ে গেছেন যে ফিনকর্পে কিন্তু কমিউনিটি বিল্ড করাটাই আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি, কোটি টাকা নয়। আমাদের কাছে যদি 10টা জয়েনিং থাকে সে আমাদের 3,2950 টাকাও বেশি ইম্পর্টেন্ট 10 কোটি টাকা একজন ইনভেস্টরের থেকে। তো সেই যখন আমাদের মিশন নিয়ে আমরা এগোচ্ছি, তো সেখানে এডুকেশনটা তো নিতেই হবে। তাহলে ফার্স্ট প্রশ্ন আপনারা স্কিপ করে গেছেন, ফার্স্ট প্রাইজ, আর সেকেন্ড প্রাইজও কিন্তু স্কিপ করে গেলেন, কারণ এখানে দুটো প্রশ্নই কিন্তু এখানে দেওয়া ছিল। ভালো লাগছে? প্রাইজগুলো কিন্তু আমরা একটু করে এখানে সামনে, ফার্স্ট প্রাইজে কি ছিল, সেকেন্ড প্রাইজে কি ছিল, আফসোস কিন্তু সবার হবে। কে বলতে পারবেন না? আমরা চেষ্টা করছি এই মিটিংটা কোনো একটা সময় এক করে যাতে প্রাইসটা আমরা ডিসকাশন করতে পারি, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ। চলো আমরা এখন সবাই মিলে ডিনার করব। दोस्तों क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिया और सब लोग बहुत थक गए और भूख भी लग गया, तो चलिए दोस्तों आप सीधा चलते हैं डिनर टेबल पे। ভালো হয়েছে, আজকে অনেক কিছু আমরা শিখতে পারলাম। কারণ হচ্ছে আমাদের যেগুলো হচ্ছে মানে এতদিন যেগুলো জানতে পারতাম না, আজকে পুরো কমপ্লিট হয়ে গেল শিক্ষাটা। কারণ হচ্ছে আমাদের অফিস কোথায়, আদার্স যে লোকেশানগুলো সেটা হচ্ছে কুইজের মাধ্যম দিয়ে আমাদের প্রোগ্রামটা খুব সুন্দরভাবে তৈরি করেছেন। আচ্ছা তৈরি করেছে, তার জন্য আজকে আমরা ফিনকর্প গ্রুপ অফ কোম্পানিজের হয়ে দিতে এসেছি। আজকে আমরা কুইজ কম্পিটিশান করলাম এবং সুপারভাবে আমরা সমস্ত ফিনকর্প পরিবার মিলে আনন্দ করলাম। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছেন সবাই ডিনার করছি এবং কালকে আমাদের মেন প্রোগ্রাম, আশা করি খুব সাকসেসফুলভাবে প্রোগ্রামটা আমরা সফল করবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবাই এভাবে জুড়ে থাকুন। ভালো প্রোগ্রামের পরে ভালো আর ব্যবস্থা, ঠিক আছে? এই হচ্ছে ফিনকর্প। আমাদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট
जो आज का प्रोग्राम था 15 तारीख का, वो समाप्त हुआ है और हम आए यहाँ पर डिनर करने। और देखिए डिनर में कितना सा यहाँ पर वेज बिरयानी भी है, स्टीम राइस है, यहाँ पे दाल पता नहीं क्या है, कुछ तो है दाल का, परवल मसाला है, बांग्ला पटोलेर मसाला है, पनीर मटर, लेकिन हाँ है पनीर मटर है, और फिश मसाला फ्राई भी है, और चिकन की काली मरीच। क्या बात, कितना आइटम है। और आपने खाया कि नहीं? तो जल्दी खा लीजिए, उधर डिजर्ट भी है, वो मिस मत करिए क्योंकि मिठाई भी है, साथ ही साथ आइसक्रीम भी है। लेकिन खाना को एंजॉय करने के साथ साथ हम यहाँ पर अपना लाइफ भी एंजॉय करते हैं। फिनकॉप ग्रुप ऑफ कंपनीज वो सारा अपॉर्चुनिटी हमें देते हैं ताकि हम अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकें। थैंक यू दोस्तों। ওয়েলকাম টু ফিনকপ গ্রুপ অফ কোম্পানি। আমাদের যে পুরীতে ইভেন্ট ছিল 14 তারিখ থেকে 18 তারিখ পর্যন্ত, আজ তার দ্বিতীয় দিন 15 তারিখ। 15 তারিখের মধ্যে আমরা দুটো সেশন করলাম, একটা ক্রিকেট এবং আমাদের টেনিস প্রতিযোগিতা। খুব সুন্দর লাগছে, খুব ভালো লাগছে যে আমার যারা অ্যাসোসিয়েট ডিসিপ্লিন মেনটেন করে আজকে আমরা যে পুরী যে ইভেন্ট সেটা সাকসেসফুল, এটাই হচ্ছে ফিনকপ গ্রুপ অফ কোম্পানি। ওকে, থ্যাংক ইউ। ভলেন্টিয়ার হয়ে নতুন দায়িত্ব কাঁধে চেপেছে, তো চেষ্টা করবো সেই দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করার। আর খাওয়া দাওয়া তো খুবই ভালো, যেটা শুধুমাত্র ফিনকপ ফ্যামিলিতেই সম্ভব। থ্যাংক ইউ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा पूरा दिन हम लोगों ने कितना मस्ती किया, यानी डे 1 को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया, लेकिन अब हम लोग जाएंगे डायरेक्ट सोने यानी रेस्ट करने। लेकिन हमारा दूसरा दिन जो होने वाला है वो धमाका होने वाला है, और उसको देखने के लिए मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।